Scholars and Personages of National Intelligence Studies Cube 2 존 하이덴리히 정보분석 전문 컨설턴트 Global Strategic Analysis 란 저서가 있다. Global Strategic Analysis 세계 전략 분석 정도로 해석할 수 있겠다. 오늘날 정보 공동체의 취약점은 이질적인 요소와 단편적인 스냅샷, 그러니까 전술정보, Tactical Intelligence를 의미하는데 이런 단편적인 스냅샷을 생산하는데 주력하고 있어서 다른 많은 정보 자료와 함께 대비, 대조하여 커다란 그림을 그리는데 취약하다 라고 하면서 CIA의 창설 목적은 전략정보 생산이었음에도 불구하고 냉전 시대를 거치면서 전략정보 생산을 게을리하고 지나치게 전술정보 활동에 매몰되고 있다면서 비판하고 있다. 존 하이덴리히 Author of the unclassified essay The Intelligence Community's Neglect of Strategic Intelligence 저서가 또 한 가지 더 있는데 전략 정보에 대한 정보 공동체의 간과 그 정도로 해석할 수 있겠는데 Studies in Intelligence Published by the Central Intelligence Agency CIA에서 발간한 책인데 This essay is now required reading at the CIA Sherman Kent School of Intelligence Analysis which trains new CIA analysts CIA 셔먼 켄트 학교에 필독서로 선정이 되었다. Has long advocated an analytical approach that is holistic, comprehensive, by assessing the interactions of political, military, security, socio-cultural, economic, technological, and environmental variables. 총체적인 분석, 접근 방법을 사용하는데 이 총체적인, 포괄적인 어떤 분석, 접근법을 제시하고 있는데 정치, 군사, 보안, 사회 문화, 경제, 기술, 환경 변인들의 어떤 상호작용들에 접근을 함으로써 총체적인, 즉 포괄적인 어떤 접근 방법을 제시하고 있다. His analytical reports and studies over the years have focused on almost every region of the globe, as well as functional areas ranging from ethnic, religious conflict and genocide, to terrorism and guerrilla insurgency, to conventional military forces, to proliferation dangers involving weapons of mass destruction, WMD, to arms control treaties, to foreign espionage campaigns, to drug and human trafficking, to energy and water security issues, to environmental issues and their geostrategic ramifications. He is a long-time expert at collecting and utilizing open-source intelligence, OSINT, whether for governmental or private sector purposes. 존 키간 저서에 Intelligence in War 전쟁에서의 정보 이런 책이 있다. Knowledge of the Enemy from Napoleon to Al-Qaeda 2003 나폴레옹에서 알카에다에 이르는 적에 대한 지식이라는 것을 부제로 달고 있는 Intelligence in War 전쟁에서의 정보라는 저서에 있다. 존 키간 정보가 전쟁 승리에 중요하지만 결정적이진 않다. 전투 승리의 결정적 요인은 잔혹성과 운이다. 라고 했다. 다시 전투 승리, 전쟁 승리가 아니라 전투 승리의 결정적 요인은 잔혹성과 운이다. 라고 했다. 조나단 사무엘 록우드 램프 분석 기법을 제시했다.
RAMP, Rapid Analytical Method for Prediction, A Method for Predictive Intelligence Analysis를 개발했다. 단기적, 독특한 행동에 대한 체계적 분석을 하는 기법이다. 다시, 단기적이고 독특한 행동에 대한 체계적인 분석을 하는 기법이 RAMP 예측 분석 기법이 되겠다. 양적, 경험적 데이터를 이용해 사이버 위협, 알카에다 공격, 테러 그룹에 대한 이란의 핵 능력 제공, 멕시코 마약 카르텔의 미래 행동 등에 대한 예견을 한다. 다시, 양적, 경험적 데이터를 이용해 사이버 위협, 알카에다 공격, 테러 그룹에 대한 이란의 핵 능력 제공, 멕시코 마약 카르텔의 미래 행동 등에 대한 예견을 하기 위해 개발되었다. 국내 서적에서는 양적 경험적 데이터를 이용하여 이런 식으로 표현을 하고 있는데 책 소개 글에는 이걸 양적 경험적 데이터를 이용해 라고 안 하고 질적 경험적 데이터를 이용해 라고 이렇게 책 소개 글에 나온다. 해외 서적에서는 양적이라는 말을 안 쓰고 질적, qualitative 이 단어를 쓰고 있다. 국가 행위자의 인식에 기반하여 모든 가능한 정보를 조직하고 특정 순간에 어떤 미래가 발생할 가능성이 가장 높은지 예측한다. 다시, 국가 행위자의 인식에 기반하여 모든 가능한 정보를 조직하고 특정 순간에 어떤 미래가 발생할 가능성이 가장 높은지 예측한다. 공개 출처 정보의 분석에 활용된다. 조나단 사무엘 록우드의 램프 분석 기법. RAMP is a systematic technique for predicting short-term unique behaviors. 그러니까 단기 독특한 행동을 예측하기 위해서 개발된 기법이 이 램프 기법이에요. Using primarily qualitative empirical data. 질적 경험적 데이터를 활용한다. RAMP allows the analyst to predict the most likely outcomes for specific research questions across a wide range of intelligence problems, such as cyber threats in the U.S., the possibility of an Al-Qaeda attack, the likelihood of Iran providing nuclear capability to terrorist groups, or the future actions of the Mexican drug cartel. 조셉 나이 전 국가정보위 NIC 위원장이다. 그 OSINT 공개 출처 정보는 조각 그림 맞추기의 바깥 부분에 있는 조각들이다. 다시, 바깥 부분에 있는 조각들이 OSINT. 이 공개 출처 정보 OSINT가 없으면 조각 그림 붙이기는 시작할 수도 완성할 수도 없다. OSINT 공개 출처 정보는 종합 판단 정보 작업의 핵심이다. 다시, 조셉 나이는 공개 출처 정보는 조각 그림 맞추기의 바깥 부분에 있는 조각들. 이것들이 없으면 조각 그림 붙이기는 시작할 수도 완성할 수도 없다. 공개 출처 정보는 종합 판단 정보 작업의 핵심이다. 조셉 나이. 칼 본 클라우제비츠. 정보란 적과 적국에 대한 지식의 총체. 따라서 전쟁에 있어서 아군의 계획 및 행동의 기초이다. 즉, 정보를 군사적 개념으로 파악했다. 클라우제비츠는 국제적 위기란 평시 비군사적 제수단에 군사력의 정치적, 심리적 사용을 가하여 행해지는 정치 교섭의 계속이다. 다시, 국제적 위기란 것은 평시 비군사적 제수단에 군사력의 정치적, 심리적 사용을 가하여 행해지는 정치 교섭의 계속이다. 라고 했다. 1780년에서 1831년 사이에 생존을 했었고, 독일의 군인, 군사 평론가, 프로이생 육군 건설 공로자이며 예나 전투와 12년 나폴레온 전쟁에 참가하고 1831년 사관 할교장 참모장을 역임했습니다.
전쟁론, 폰 크리즈라는 책이 있는데 전술을 연구했었다. 케네스, 비밀 공작에 대해 얘기하고 있다. 케네스, 비밀 공작이란 자국이 연계되어 있음을 드러나지 않고 타국이나 단체의 사건 및 행동에 영향을 주는 행동. 다시, 케네스, 비밀 공작, 자국이 연계되어 있음을 드러내지 않고 타국이나 단체의 사건 및 행동에 영향을 주는 행동이라고 정의했다. 켄 로버트슨, 정보, 인텔리전스의 위협, 국가, 비밀, 수집, 분석, 의도 등의 용어가 포함되어야 한다. 위협이 없으면 정보기관도 존재하지 않는다. 다시, 켄 로버트슨, 인텔리전스의 여섯 개, 위협, 국가, 비밀, 수집, 분석, 의도. 이 중에서 위협을 가장 중시해서 위협이 없으면 정보기관도 존재하지 않는다 라고 했다. 그러니까 켄 로버트슨은 인텔리전스의 정의를 내리지 않고 이 인텔리전스에 들어가야 될 용어, 필수 용어가 이런 6가지가 있어야 된다 라고 한 건데, 그게 이제 위협, 국가, 비밀, 수집, 분석, 의도가 돼요. 케빈 스타크, 정보를 4가지로 분류했다. 기본 정보, 현용 정보, 전략 정보, 예측 정보. 다시, 케빈 스타크, 정보 4가지, 기본 정보, 현용 정보, 전략 경보 정보, 예측 정보. 크리스티 마크라키스, 동독 정보기관 MFS 혹은 스타시의 산업 스파이 활동 사례를 연구했다. 이 스타시의 HVA, 그러니까 동독의 중앙정보본부인 국외 정보 담당 부서인 HVA의 과학기술국, 그러니까 HVA's Sector for Science and Technology 사례를 이제 들면서 그 산업 스파이 활동 사례를 연구했었다. 다시, 크리스티 마크라키스, 동독 정보기관인 MFS 혹은 스타시를 이제 MFS라고 표현하는데, 이 MFS 혹은 스타시의 산업 스파이 활동 사례를 연구했다. 그 이제 스타시 안에 이제 있는 부서 중에 하나가 HVA가 있고, 그 안에 또 과학기술국이 있는 것이다. 그러니까 스타시의 HVA의 과학기술국의 사례를 들면서 산업 스파이 활동 사례를 연구한 거다. 산업 스파이 활동을 효율적으로 수행을 했지만 이를 통해 국가 과학기술과 경제 발전은 이루지 못했다 라고 말을 하면서 오히려 동독 과학기술 혁신을 약화시키고 서방 국가에 대한 기술 종속성을 증가시켰다 라고 이렇게 비판적으로 보았다. 예를 들어서 1989년도에 동독의 서기장 호네커가 고르바초프에게 동독에서 생산을 했다면서 1메가비트 컴퓨터 칩을 선물했는데, 알고 보니까 서방에서 돈 주고 사온 가짜로 판명이 되었다. 라디스라스 파라고, 헝가리 군사 역사가 그리고 저널리스트. 정보란 신뢰도나 의미 내용, 중요도에 대한 적절한 기준이 설정되고 그 기준에 따라 충분히 평가된 지식이며, 정보는 지식을 수집해서 세밀히 분석하고 평가하여 앞으로 부닥치게 될 사태를 예측할 수 있도록 보다 광범위하고 명확한 패턴을 찾아낼 때까지 그것을 종합하는 조직적인 노력이다. 다시, 라디스라스 파라고의 정보의 정의. 정보란 신뢰도나 의미, 내용, 중요도에 대한 적절한 기준이 설정되고 그 기준에 따라 충분히 평가된 지식이며, 정보는 지식을 수집해서 세밀히 분석하고 평가하여 앞으로 부닥치게 될 사태를 예측할 수 있도록 보다 광범위하고 명확한 패턴을 찾아낼 때까지 그것을 종합하는 조직적인 노력이다.
신뢰도나 의미 내용, 중요도에 대한 적절한 기준 설정, 그리고 그 기준에 따라 평가된 지식, 그리고 지식을 수집해서 분석하고 평가하여 예측하고 그리고 패턴을 찾아내어 종합하는 조직적인 노력. 라디스라스 파라고. 랜 스콧 앤 피터 잭슨, 스콧과 잭슨. 국가정보학의 중점 연구 대상 5가지를 들고 있다. 정보의 정치화, 비밀공작, 정보활동의 윤리성, 대중문화와 정보활동, 국내 및 국제적 정보협력, 이 5가지를 국가정보학의 중점 연구 대상으로 봤다. 다시, 정보의 정치화, 비밀공작, 정보활동의 윤리성, 대중문화와 정보활동, 국내, 국제, 정보협력. 그 외에도 또 들고 있는 게 있는데 중점 연구 대상 5가지 외에도 연구해볼 만한, 연구해야 될 가치가 있는 것으로 정보기관 감독 통제, 그리고 정보기관의 국내 정치에 대한 영향력, 세계 정보기관 비교 연구, 탈냉전기 안보 위협에 대한 정보기관의 역할. 다시, 정보기관 감독 통제, 정보기관의 국내 정치에 대한 영향력, 세계 정보기관 비교 연구, 탈냉전기 안보 위협에 대한 정보기관의 역할. 여기서는 무슨 역사 이런 말은 없다. 그리고 국가정보학 연구에 대한 접근 방법으로 3가지를 들고 있는데, 사례 연구, 정보순환 과정상 성공, 실패, 설명 모델 구축, 그 다음에 국가 수준 통제 수단으로서의 정보의 국내 정치적 기능에 관점을 둔 연구. 다시, 국가정보학 연구 접근 방법으로 3가지를 들고 있는 게, 첫 번째 사례 연구, 그 다음에 정보순환 과정상 성공, 실패, 설명 모델 구축하는 거. 그 다음에 3번째 국가 수준 통제 수단으로서의 정보의 국내 정치적 기능에 관점을 둔 연구. 자, 사례 연구는 와크의 문헌조사, 그리고 역사학적 연구 방법, 그리고 개념화 연구 방법, 그리고 저널리즘적 연구 방법, 이것을 통합한 개념이 이제 사례 연구가 되겠다. 다시, 문역 계절, 와크의 문역 계절을 합쳐서 사례 연구에 넣은 거네. 자, 스캇과 잭슨의 사례 연구, 이것은 와크의 문역 계절, 그의 문헌조사, 역사학, 그 다음에 역사학적 연구 방법, 그 다음에 개념화 연구 방법, 그 다음에 저널리즘적 연구 방법, 이걸 합쳐서 사례 연구에 집는 거다. 참고로 문헌조사 연구 방법하고 역사학적 연구 방법, 이것은 국제관계사 연구에 활용합니다. 그 다음에 정보순환 과정상 성공, 실패, 설명 모델을 구축하는 것은 정치학적 접근에 해당하는데, 정책 결정과 분석 수준 관점이라고 볼 수 있다. 다시, 정보순환 과정상 성공, 실패, 설명 모델은 정책 결정과 분석 수준 관점에 해당합니다. 그리고 구조적, 인지적 오류를 파악해보는 시도를 한다. 다시, 정보순환 과정상 성공, 실패, 설명 모델을 구축하는데, 이것은 정치학적 접근에 해당하겠고, 정책 결정과 분석 수준 관점에 접근하는 것이며, 구조적, 인지적 오류를 하려고 한번 시도를 해보는 접근 방법이 되겠다. 다시, 이 스캇과 잭슨, 국가정보학 중점 연구 대상 5가지가 있는데, 그거는 정치화, 그 다음에 비밀공작, 윤리성, 대중문화, 그 다음에 국제협력, 이거였고, 그 다음에 국제정보학 연구 접근 방법으로 3가지는 사례 연구, 그 다음에 정보순환 과정상 성공, 실패, 설명 모델 구축하는 거, 그 다음에 국가 수준 통제 수단으로서의 정보의 국내 정치적 기능에 관점을 둔 연구, 이 3가지를 들고 있는데, 사례 연구는 와크의 문헌조사 연구 방법, 역사학적 연구 방법, 개념화 연구 방법, 저널리즘적 연구 방법, 이것을 합쳐서 사례 연구에 집어넣는 거다.
와크의 문역계죠. 그 다음 토마스는 국가정보학 연구에 대한 접근 방법 4가지를 들고 있는데 역기구정, 토역기구정, 토역전기구정, 자, 역사적 접근 방법, 전기적 접근 방법. 이거는 이제 회고록이나 정부의 공식 문서 이런 것을 활용하는 거고, 그 다음에 기능적 접근 방법은 정보 활동 그리고 정보 생산 과정, 그러니까 활동이나 생산 과정에 초점을 둔 것이 기능적 접근 방법이 되겠고, 그 다음에 구조적 접근 방법은 그 기구의 말 그대로 구조, 어떤 구조로 이루어져 있는지, 그 다음에 그 기구 안의 어떤 문화를 연구하는 것이 이제 구조적 연구 접근 방법. 그 다음에 정치적 연구 접근 방법은 정보와 정책 간의 관계를 알아보려고 하는 것이 정치적 연구 접근 방법이겠다. 자, 토마스의 국가정보학 연구 접근 방법 4가지. 토마스, 역사적, 전기적 접근 방법, 기능적 접근 방법, 구조적 접근 방법, 정치적 접근 방법. 그 다음 와크의 국가정보학 연구 접근 방법 8가지. 와, 문역 개방, 공기조대. 자, 와크, 문헌조사 접근, 그 다음에 역사학적 접근, 개념화 접근, 방법론적 접근, 공공정책적 접근, 기본권 접근, 저널리즘적 접근, 대중문화적 접근. 그래서 개념화는 국가정보학에서 사용하는 어떤 정의, 용어들에 대한 정의, 그리고 정보 생산 과정에 대해서 연구하는 것이 개념화 접근 방법이 되겠고, 방법론에 해당하는 것은 이제 사회과학적 이론으로 그 개념적 모델을 구축하여 각각의 개별 사례에 적용을 하고 검증을 해보는, 다시 방법론적 접근 방법은 사회과학적 이론으로 개념적 모델을 구축해서 각각의 개별 사례에 적용을 하고 검증을 해보는 접근 방법이 방법론적 접근이 되겠다. 공공정책적 접근은 정보기구의 어떤 책임성, 기구 내의 리더십, 그다음에 효율성, 윤리성 이런 것과 관련된 접근 방법이 이제 공공정책적 접근 방법이겠다. 다시 공공정책적 접근 방법은 책임성, 리더십, 효율성, 윤리성 이런 것과 관련된 것이라 보면 되겠다. 자, 와크의 국가정보학 연구 접근 방법, 와, 문역 개방, 공기조대. 이 중에서 개념화와 방법론은 행태주의적 접근 방법에 해당합니다. 여기서 행태주의적 접근 방법이라는 것은 그 연구의 방법이 단순한 기술, 크래프트라기보다는 과학, 사이언스의 개념으로서 접근하는 방법이라는 뜻에서 행태주의적 접근이라고 말을 한다. 다시 개념화와 방법론은 행태주의적 접근 방법인데 이것은 기술적 접근이라기보다는 과학적인 개념으로서 이렇게 접근하려는 방법이라고 보면 되겠다. 그 다음 스캇과 잭슨은 문역계죠. 요거 4가지를 사례 연구로 통합했다. 다시 자, 스캇과 잭슨의 국가정보학 중점 연구 대상 5가지. 정치와 비밀공작, 윤리성, 대중문화, 그 다음에 국제협력. 그 외에 들고 있는 것이 감독통제, 그 다음에 국내 정치에 대한 영향력, 세계 정보기관 비교, 그 다음에 탈냉전기 안보 위협에 대한 정보기관의 역할, 그리고 국가정보학 연구 접근 방법으로 3가지 사례 연구. 이 사례 연구는 이제 문역계죠. 와크의 문헌조사, 역사학적, 개념화, 저널리즘적 접근 연구 방법을 통합한 것이고, 그리고 정보순환 과정상 성공 실패 성밀력 모델을 구축하는 것. 이것이 이제 국가정보학 연구 접근 방법이 한 가지가 된다고 이렇게 스캇과 잭슨이 말한 거고, 또한 국가 수준 통제 수단으로서 정보의 국내 정치적 기능에 관점을 둔 연구. 이것도 이제 스캇과 잭슨이 국가정보학 연구 접근 방법으로 한 가지 든 것이다. 비교할 개념으로 토마스의 국가정보학 연구 접근 방법은 토역전기구정, 역사적 접근, 전기적 접근, 기능적 접근, 구조적 접근, 정치적 접근이 있겠고,
와크의 국가정보학 연구 접근 방법은 와, 문역 개방, 공비저대, 문헌조사, 그다음에 역사학적 접근, 개념화 접근, 방법론적 접근, 공공정책적 접근, 그 다음에 기본권 접근, 그 다음에 저널리즘적 접근, 대중문화적 접근. 이 전부 다 와크의 국가정보학 연구 접근 방법이라고 볼 수 있습니다. 그리고 개념화와 방법론은 행태주의적 접근이라 해서 기술이라기보다는 과학적이라는 개념으로서 접근하는 방법이다. 핸들. 관료 조직의 계층 질서 효과, the effects of hierarchy로 정책 결정자가 하위직 정보 분석관의 정보 판단 보고서를 왜곡되게 해석할 가능성을 최소화하기 위해 고위직 정책 결정자와 하위직 전문가와의 빈번한 접촉이 이루어져야 된다. 라고 했다. 다시. 핸델은 관료 조직의 계층 질서 효과, the effects of hierarchy, 이 계층 질서 효과 때문에 정책 결정자가 하위직 정보 분석관의 정보 판단 보고서를 왜곡되게 해석할 가능성을 가지기 때문에 그것을 최소화하기 위해 고위직 정책 결정자와 하위직 전문가와의 빈번한 접촉이 이루어질 것을 주장하고 있다. 그리고 배츠와 함께 핸델과 배츠는 조직 개편에 대해 비판적인 입장이다. 그러니까 정보기구의 조직 개편에 대해서는 될 수 있으면 개편을 하지 않는 것이 좋다라는 입장이 핸델과 배츠의 입장인 것이다. 이에 대해 코드빌라는 특정 시기에 부합되는 특정 조직이 필요하다며 조직 개편의 필요성을 주장하고 정보기구의 통제는 반대했다. 다시. 그러니까 핸델과 배츠는 조직 개편에 대해서 이제 비판적인 입장인데 코드빌라는 개편해야 된다. 그러니까 특정 시기에 부합되는 특정 조직이 필요하다며 조직 개편의 필요성을 주장했다. 대신에 이제 정보기구를 통제하면 그는 반대인 것이다. 코드빌라는. 그리고 이와 이제 또 대비될 기념으로 앤드루 라테멜은 이제 정보기구의 통제를 옹호했었다. 다시. 핸델과 배츠는 조직 개편에 대해서 비판적인 입장이다. 근데 이에 대해 코드빌라는 특정 시기에 부합되는 특정 조직이 필요하다며 조직 개편 필요성을 주장하고 대신에 정보기구의 통제는 반대했다. 그리고 이에 대해서 또 앤드루 라테멜은 정보기구의 통제 이거 자체는 옹호하고 있는 입장이다. 마크 루엔탈. 비밀에서 정책까지 Intelligence from Secret to Policy 라는 책이 있다. 비밀에서 정책까지. 전통주의 입장을 갖고 있는 학자로 정보와 정책의 분리를 주장한다. 정보 생산자는 정보의 제공과 조작을 구별해야 한다. 라고 하며 정보가 정책 결정에 조언을 주는 방향으로만 분리적으로 기능해야 한다. 따라서 현용 정보의 정보 역량을 집중해야 된다. 라는 입장이고 정보는 정책에 의존하여 존재하지만 정책은 정보 없이도 존재한다. 라고 했다. 이에 대해 켄트도 이 마크 루엔탈과 비슷한 견지를 갖고 있는데 루엔탈은 정보란 첩보라는 광범위한 범주의 하위 집합으로 정책 결정자의 필요에 부응하는 지식이며 이를 위해 수직 가공된 것이라고 했다. 그러니까 지식을 강조하는 입장이다. 필요에 부응하는 지식이며 이를 위해 수직 가공된 것. 모든 정보는 첩보이지만 모든 첩보가 정보는 아니다. 그러나 정보가 정책과 구분된다는 것은 정보관이 정책 결과를 개의치 않고 영향을 줘서는 안 된다. 라는 의미가 아니다. 고위 정책 결정자들은 고위 정보관에게 그들의 의견을 물을 수 있어야 한다. 라고 했다. 다시. 정보란 첩보라는 광범위한 범주의 하위 집합으로 정책 결정자의 필요에 부응하는 지식이며 이를 위해 수직 가공된 것이다. 모든 정보는 첩보이지만 모든 첩보가 정보는 아니다. 그러나 정보가 정책과 구분된다는 것은 정보관이 정책 결과를 개의치 않고 영향을 줘서는 안 된다. 라는 의미는 아니다. 고위 정책 결정자들은 고위 정보관에게 그들의 의견을 물을 수 있어야 한다. 그러면서 정보 분석관,
즉 생산자와 사용자와의 관계에 반투과성막 semi-permeable membrane의 유지가 필요하다고 얘기했다. 다시 정보 분석관과 사용자의 관계 그 사이에 반투과성의 막이 필요하다라고 했다. 정보 생산자는 정보의 제공과 조작을 구분해야 된다. 라고 있으며 정보가 정책 결정에 조언을 주는 방향으로만 분리적으로 기능해야 된다. 라고 했다. 그리고 정보란 국가 정책 운용을 위한 지식이며 이를 위해 수직 가공된 것. 정보는 정책 결정을 위한 지식이라는 목적성을 강조하고 있다. 제니퍼 심즈도 이 지식이라는 목적성에 대해 비슷한 견해를 가지고 있다. 그리고 루엔테는 또한 정보는 생산물, 과정, 조직, 생산물, 과정, 조직이라고 했다. 이에 비해 이제 셔먼 켄트 같은 경우는 지식, 활동, 조직이라고 했는데 이 지식에 대응하는 것이 생산물, 활동에 대응하는 것이 과정, 그 다음에 조직은 조직이 되겠다. 그리고 이런 점에서 보면 상당히 비슷하다고 볼 수 있다. 마크 루엔탈, 정보는 생산물, 과정, 조직, 켄트는 지식, 활동, 조직. 공개 출처 정보를 공개 출처 자료, OSD, 오픈 소스 데이터, 사진이나 녹음 기록 같은 이런 공개 출처 자료와 공개 출처 첩보, OSI, 오픈 소스 인포메이션, 일간 신문이나 책, 방송, 잡지 같은 공개 출처 첩보로 분류를 했다. 이건 확인할 필요가 있다. 다시 루겐텔은 공개 출처 정보를 공개 출처 자료, OSD, 오픈 소스 데이터, 사진 녹음 기록 같은 공개 출처 자료 하고 공개 출처 첩보, OSI, 오픈 소스 인포메이션, 일간 신문이나 책, 방송, 잡지에서 나오는 공개 출처 첩보 이 두 가지로 분류했다. 자, 공개 출처 자료와 첩보, OSD 데이터하고 그 다음에 인포메이션 이 두 가지로 구분했다. 근데 이것은 확인할 필요가 있다. 국가 위협에 대한 조처와 세 가지 방안을 제시했는데 아무런 조치를 안 하거나 외교적 방법으로 처리하는 것, 그리고 군사적으로 개입하는 것, 그리고 세 번째로는 비밀 공작으로 처리하는 것. 다시 루엔텔은 국가 위협에 대한 조처로 세 가지 방안을 제시했는데 아무런 조치 안 하고 아니면 이제 외교적으로 처리하는 것, 그 다음에 두 번째는 이제 군사적으로 개입하는 것, 세 번째로 비밀 공작으로 처리하는 것. 그리고 루엔텔은 또한 좋은 정보의 조건에 대해서 얘기를 했다. 좋은 정보란 적시성, timely, 맞춤성, tailored, 여기서는 적절성 혹은 적실성이라고도 번역한다. 그다음 소화 능력, digestible, 이해성. 이 digestible, 소화성, 소화 능력, 이해성을 나타내고 알고 모르는 것의 분명함, 명확성 혹은 명료성이라고 번역하는 경우도 있던데. 자, 좋은 정보의 조건, 적시성, timely, 맞춤성 혹은 적절성, 적실성, tailored. 그 다음 소화 능력, digestible, 이해성. 그러니까 이해 가능해야 된다 이 말이고. 그 다음에 알고 모르는 것의 분명함, 명확성 혹은 명료성이라고도 이렇게 번역을 하는 경우가 있다. 그리고 객관성. 처음부터 이제 루엔텔은 객관성을 제시하지 않지만 나중에 객관성, objectivity에 대해서도 얘기를 한다. 객관성은 기준이 아니었으나 객관성에 대한 요구가 현재 매우 중대하고 널리 퍼져 있기 때문에 이제 당연한 것으로 받아들여져야 할 것이다. 만약 정보가 객관적이지 못하다면 적시성, 소화 능력, 명확성 중 그 어느 것도 의미가 없다. 라고 했다. 그 다음에 정확성은 기준이 아니다. 그러니까 좋은 정보의 조건으로 정확성, accuracy 이것은 기준이 아니다. 라고 했다. 왜 그랬냐면 정확성이라는 것은 정보를 평가하는 데 있어서 생각보다 어려운 기준이기 때문에 그래서 정확성이라는 것을 좋은 정보의 조건으로 들지는 않았다. 그리고 또한 루엔텔 같은 경우는 오버사이트라는 개념을 supervision, 관리 감독 혹은 watchful care, 주의 깊은 관심 혹은 감시
이런 의미로 해석을 했다. 다시 루엔탈의 경우 오버사이트라는 단어를 관리감독, 슈퍼비전 혹은 watchful care, 감시 이런 의미로 해석을 했다. 또한 루엔탈은 정보순환 6단계를 제시하고 있는데 요구, requirement, 그 다음에 수집, collection, 처리 혹은 가공, 그 다음에 개발 혹은 처리 이용, processing and exploitation, 그 다음에 분석 그리고 생산, analysis and production, 배포와 소비, dissemination and consumption, 그리고 마지막으로 환류, feedback. 다시 마크 루엔탈의 정보순환 6단계 요수가 분배소환, 흔히 그렇게 암기를 하는데 요수가 분배소환, 요구 requirements, 수집 collection, 그 다음에 가공, 처리, 개발, 처리 이용, processing and exploitation, 그 다음에 분석, 생산, analysis and production, 그 다음에 배포와 소비, dissemination and consumption, 그 다음에 환류, feedback. 환류가 있다는 것이 좀 특이하다. 환류, feedback. 그리고 요구를 requirement라고 했는데 리첼슨 같은 경우는 기획하고 지시라고 해서 planning and direction이라는 용어를 쓰고 있다. 기획, 지시, planning and direction. 루엔탈은 이제 requirements를 써가지고 요구 이렇게 하고 있다. 다시 마크 루엔탈 요수가 분배 소환, 요구 수집, 처리 가공 개발, 처리 이용, 분석 생산, 배포와 소비, 환류. CIA의 정보순환 5단계는 기획, 지시, 리첼슨하고 이제 같은 건데 기수가 분배, 기획, 지시, 그 다음에 수집, 가공, 분석 생산, 배포. 그 다음에 인텔리전스 가브 해가지고 그 미국의 정보 공동체가 운영하고 있는 홈페이지가 있는데 거기에 가보면 이제 정보순환 6단계가 계획, 플래닝을 쓰고 있다. 플래닝, 계획. 기획과는 좀 다른 것이 이제 기획 지시는 planning and direction 이런 개념인데 요거는 플래닝만 있기 때문에 계획이라고 이제 번역을 합니다. 개수가 분배. 하여튼 그 리처슨의 견해하고 상당히 유사한데 한 가지 다른 점은 평가, evaluation이 있다는 것이 좀 독특하다. 다시 미 정보공동체 홈페이지에 나오는 정보순환 6단계는 계획, 플래닝, 수집, collection, 처리, processing, 분석, analysis, 배포, dissemination, 평가, evaluation 이렇게 나누고 있다. 마크 루엔탈의 경우 정보활동의 임시특별관, adhoc에 대해 얘기하고 있는데 이 정보활동의 임시특별관도 정상적인 국가 정보 운영의 업무 체계에 적지 않은 동요를 초래할 수 있기 때문에 이를 특별권의 독재, tyranny of ad hoc 라고 표현하고 있다. 그러니까 루엔탈 같은 경우는 정보활동의 임시특별권을 비판적으로 보는 개념이라고 볼 수 있다. 특별권의 독재라고 이렇게 표현했으니까. 그 이유가 국가정보 운영의 업무 체계에 적지 않은 동요를 초래할 수 있기 때문에. 그러나 일반적으로 보통은 임시특별관, adhoc은 특별과제가 발생했을 때 정보활동의 우선권이 재조정되어 특별과제가 정보활동의 우선순위가 되는 것으로 정보활동의 우선권을 재조정하는 정당한 사유로 본다. 그러니까 보통 일반적으로는 많은 학자들이 이제 임시특별관은 정보활동의 우선권이 재조정될 수 있는 그 정당한 사유로 보는데 루엔탈 같은 경우는 이 임시특별권을 비판적으로 봐서 특별권의 독재라고 이렇게 보고 있다. 마틴 리비키 정보전의 개념을 정리했다. 특성, 목적별로 정보전을 개념을 정리했는데 리비키 같은 경우는 1995년 해커전과 사이버전 이런 것을 예견을 벌써 했었다. 정보전에 지휘, 통제전, 첩보전, 전자전, 심리전, 해커전, 경제정보전, 사이버전 이렇게 분류를 하고 있다. 지휘, 통제전, command and control warfare. 그다음에 첩보전, intelligence warfare. 이 첩보전은 전장을 장악하기 위해 충분한 지식을 얻는 데 필요한 시스템 구성, 보호,
거부 요소 이런 것들을 포함하는 정보전이라고 봤다. 다시 마틴 리비키가 정보전을 분류했는데 그 중에 이제 첩보전을 전장을 장악하기 위해 충분한 지식을 얻는 데 필요한 시스템 구성, 보호, 거부 요소 이런 것들을 포함하는 정보전이라 했다. 그 다음에 전자전, electronic warfare, 심리전, psychological warfare, 해커전, hacker warfare, 경제정보전, economic information warfare, 사이버전, cyber warfare. 이 사이버전은 이제 미래형이라고 볼 수 있다. 이 중에서 해경사, 해커전과 경제정보전과 사이버전은 네트워크 중심의 정보전에 속하는 개념이다. 라고 봤다. 다시 해커전, 경제정보전, 사이버전 이 세 가지를 네트워크 중심의 정보전에 속하는 개념이라고 봤다. 얼핏 보면 이제 전자전 electronic warfare 요것을 넣을 것 같은데 그거를 안 넣고 경제정보전 요것을 네트워크 중심의 정보전 개념에 넣었다. 다시 리비키는 정보전의 개념을 특성별, 목적별로 분류를 했는데 지휘통제전, 첩보전, 전자전, 심리전, 해커전, 경제정보전, 사이버전 이런 식으로 나눴고 이 중에서 해경사, 해커전, 경제정보전, 사이버전 이런 것들은 네트워크 중심의 정보전에 속하는 개념이라고 했다. 참고로 사이버 전쟁을 수행하는 데 있어서 핵심 역량이 있는데 사이버 심리 공작, 군사 기만 작전, 작전 보안, 컴퓨터 네트워크 공작, 전자 전쟁 이런 것들을 들고 있다. 다시 사이버 전쟁을 수행할 때 핵심 역량으로 심리, 사이버 심리 공작, 그 다음에 기만, 군사 기만 작전, 그 다음에 보안, 작전 보안, 그 다음에 네트워크, 컴퓨터 네트워크 공작, 그 다음에 전자 전쟁 5가지가 되겠다. 근데 이 두 번째 첩보전을 보면 intelligence warfare라고 했는데 이 intelligence는 흔히 이제 정보라고 이제 번역을 하고 이제 국가정보학에서는 이제 첩보는 information을 가리키는 용어로 보는데 하여튼 여기서는 이제 intelligence warfare를 첩보전이라고 이렇게 번역을 하고 있다. 그게 이제 좀 특이하다. 맥큐빈과 슈왈츠 의회의 정보감독 활동을 경찰의 사전 예방적 순찰 활동과 소방관의 사후적 화재 진압 활동에 비유했다. 다시 맥큐빈과 슈왈츠는 의회의 정보감독 활동을 경찰의 사전 예방적 순찰 활동과 소방관의 사후적 화재 진압 활동에 비유를 했다. 존슨도 정보 실패와 정보기관의 비리 등을 전후로 유사한 일들이 반복되는 패턴을 보이고 있다고 말을 하고 있다. 정보 감독 활동을 보니까 사전 예방적 순찰 활동을 하는 경찰과 사후 화재 진압 활동을 하는 소방관 이 활동하고 비슷하다는 것을 말하는 사람이 맥큐빈과 슈왈츠가 되겠다. 저서에 Congressional Oversight Overlooked 가 있고 Police Patrols vs. Fire Alarms 의회의 간과된 감시활동 뭐 그 정도로 번역할 수 있겠다. 산드라 매츠 정보 조작을 분류했다. 정보 조작, 정보 위작 falsification, 정보 왜곡 distortion, 정보 누락 omission. 그러니까 falsification, distortion, omission 이렇게 세 가지로 분류했다. 정보 조작 안에 위작과 왜곡, 누락 이런 것이 있습니다. 산드라 매츠는 커뮤니케이션 전문가가 되겠는데 번역을 정보 조작이로 번역했는데 이 산드라 매츠는 three general types of lies 그러니까 lies라는 용어를 썼다. 거짓말. 거짓말을 이제 정보 조작이라고 번역을 했고 그 거짓말, 정보 조작의 개념 속에 세 가지가 있는데 falsification, 정보 위작, distortion, 정보 왜곡, omission, 정보 누락. 그러니까 정보 위작은 어떤 진실이나 신뢰할 만한 어떤 사실을 부인을 하든가 아니면 모순되는 사실을 인정하는 것. 이게 이제 정보 위작, denial of the truth, reliable information, or the approval of the contradictory information.
다음에 정보 왜곡은 과장, 축소, 모호하게. 다시 정보 왜곡은 distortion, 비비꼬는 것은 과장, 축소, 모호하게. distortion of the reliable information by exaggeration, reducing, and ambiguity. 그 다음에 정보 누락, omission은 참조사항들이나 관련 사실을 은닉하는 것. 그러니까 concealment of all the references of the relevant information. 다시 산드라 매츠 정보 조작 분류, 정보 위작, 정보 왜곡, 정보 누락. 정보 위작은 신뢰할 만한 사실을 부인하든가 아니면 모순되는 사실을 인정하는 것. 정보 왜곡은 과장, 축소, 모호하게. 정보 누락은 참조사항이나 관련 사실을 은닉하는 것. 마이클 허만, Intelligence, Power, and Peace and War. 평화와 전시의 정보의 힘, 뭐 이런 식으로 번역할 수 있겠고, 정보는 정보 활동과 목표의 비밀 보호 노력 간의 경쟁 사이에 위치한다. 다시 정보란 것은 정보 활동하고 그 대상이 되는 목표의 비밀 보호 노력. 그러니까 정보 활동이 있고 그 다음에 그 대상이 되는 것의 비밀 보호 노력, 이 사이 간의 경쟁 사이에 위치하는 것이 정보다. 다시 정보 활동하고 그 다음에 목표의 비밀 보호 노력. 다시 정보 활동과 목표의 비밀 보호 노력, 이 사이에 경쟁에 있는 것이 정보라고 본 거예요. 정보는 정보 활동과 목표의 비밀 보호 노력 간의 경쟁 사이에 위치하는 것이 정보다. 은폐와 기만으로 가득 찬 부분을 꿰뚫고자 하는 노력, 이 바로 정보다. 마이클 허만. 또한 정보는 추론적이며 평가적인 지식이라고 말했다. 추론적이며 평가적인 지식. 정보란 정부 내에서 조직된 지식으로 국가 정책 운용을 위한 지식, 활동, 조직이라고 했다. 셔먼 켄트도 이제 지식, 활동, 조직이라고 했는데, 근데 이 표현은 셔먼 켄트가 하는 표현하고 똑같기 때문에 한 책에서 이렇게 표현을 하고 있던데, 다른 책에는 잘 안 보여서, 하여튼 정보란 정부 내에서 조직된 지식으로 국가 정책 운용을 위한 지식, 활동, 조직이다 라고 켄트와 동일한 의견을 내고 있다. 그냥 정보 사용자와의 밀접한 관계를 위해 정보 분석관이 대상, 그러니까 목표는 물론 정보 사용자와의 감정이입을 갖도록 노력해야 한다 라고 했다. 다시 정보 사용자와의 밀접한 관계를 위해 정보 분석관이 대상은 물론 정보 사용자와의 감정이입을 갖도록 노력해야 한다 라고 했으며, 정보 정책 결정에 윤리적 기준이 마련이 필요하다. 윤리적 기준이 필요하다 라고 한 사람 허먼. 정보 순환 단계에 대해서도 얘기를 하고 있는데, 정보 요구에 부응한 수집 계획 수립, 수집 및 분석, 그 다음에 생산물 배포 및 사용자 탐색, 사용자 수령 및 반응, 이렇게 네 가지로 보고 있다. 가공 처리가 없다. 프로세싱이라는 개념을 보통 이제 많이 쓰는데, 정보 순환 단계에서 허만 같은 경우는 프로세싱이라는 개념을 빼버리고 정보 요구에 부응한 수집 계획 수립, 수집 및 분석, 그러니까 분석, 어나리시스 여기 아마 넣은 것 같은데, 그 다음에 생산물 배포 및 사용자 탐색, 그 다음에 사용자 수령 및 반응. 여기 보면 사용자가 두 번 나오기 때문에 비판을 받는 게 이제 정보 사용자 중심으로 지나치게 단순화했다라는 이렇게 비판을 받는 거다. 다시 정보 요구에 부응한 수집 계획 수립, study, user reaction, adjust collection accordingly. 그 다음에 수집 및 분석, collection and analysis, 가공 처리가 없고, 그 다음에 생산물 배포 및 사용자 탐색, disseminate product and seek user reaction. 네 번째, 사용자 수령 및 반응, users receive and react. 그러니까 뭐 피드백 이런 것도 없고, 가공 처리도 없고, 기획 및 수립 뭐 그런 것도 없다. 보안을 방첩의 범주에서 제외했다. 그러니까 허밍 같은 경우는 보안이라는 개념을 방첩의 범위에서 제외했다. 근데 레이건 행정명령에 보면 방첩의 범주에 인원, 자재,
문서, 통신 이런 것에 대한 보안을 제외하고 있다. 이거 보면은 허문하고 굉장히 비슷한 견해로 볼 수 있다. 다시 레이건 행정명령에 보면 방첩의 범주에 인원 보안, 자재 보안, 문서 보안, 통신 보안 이런 것들을 제외하고 있다. 나토 역시 보안을 Information Security라고 이렇게 표현을 하면서 Intelligence 요 범주에서 제외를 시키고 있다. 이건 아예 방첩에서 제외한 것도 아니고 Intelligence 정보의 개념에서 아예 빼버린 것이다. 그 다음에 슐츠키, 홀츠, 리처슨, 즐키 등은 대부분 보안을 방첩의 범주에 포함시킨다. 그러니까 보안이라는 개념이 방첩 내에 존재하는 것으로. 다시 슐스키와 홀츠, 리처슨, 즐키 이들은 이들뿐만 아니라 대부분이 보안이라는 개념을 방첩의 범주에 포함시킨다. 그러니까 방첩이 보안보다 더 큰 개념이란 말이죠. 범주가. 근데 켄트는 거꾸로 방첩은 보안 정보 활동에 포함되는 것으로 본다. 즉 방첩은 보안 정보 활동이다. 이런 식으로 해서 방첩을 보안 정보 활동의 개념 속에 이제 포함되는 개념으로 본다. 어쨌든 허먼은 보안이라는 개념을 방첩의 범주에서 제외하고 있는데 이 개념은 레이건 행정명령과 나토하고 좀 유사한 개념이라고 볼 수 있는 거다. 그러니까 레이건 행정명령에서는 방첩의 범주에 인원 보안, 자재 보안, 문서 보안, 통신 보안 이런 것을 제외하고 있다. 나토 역시 보안을 Information Security라고 하고 Intelligence 이 범주에서 아예 빼버렸다. 방첩보다 더 큰 개념인 인텔리전스의 범주에서 아예 빼버린 거다. 이와 상반적으로 이제 슐스키나 홀츠나 리처슨, 즐키 이들은 보안을 방첩의 범주 안에 포함시켰다. 그럼 차이 나는 것이 켄트는 이제 거꾸로 방첩은 보안 정보 활동이다 라고 봤다. 마이클 위너 정보란 것은 아측에 해악을 끼칠 수 있는 다른 국가나 다양한 적대 세력의 영향을 완화시키거나 그에 영향을 미치거나 또는 단지 그들을 이해하기 위한 노력을 지원하는 비밀스러운 그 무엇이 바로 정보다. 다시 마이클 워너는 정보를 아측에 해악을 끼칠 수 있는 다른 국가나 다양한 적대 세력의 영향을 완화시키거나 그에게 영향을 미치거나 또는 단지 그들을 이해하기 위한 노력을 지원하는 비밀스러운 그 무엇이라고 했다. 니겔 웨스트, Fiction, Faction and Intelligence 라는 책이 있다. 니겔 웨스트, Fiction, Faction and Intelligence 정보 활동을 소재로 한 영화나 소설이 정보 활동이나 정보 기구에 대한 일반인들의 인식에 어떤 영향을 미치는지 심층 분석 정리했다. 다시 그러니까 영화 소설에 대해서 얘기하는 사람이 니겔 웨스트라고. 정보 활동을 소재로 한 영화나 소설이 정보 활동이나 정보 기구에 대한 일반인들의 인식에 어떤 영향을 미치는지 심층 분석 정리해 본 사람이 니겔 웨스트가 되겠다. 로베르트 위너 이 사람은 이제 국가정보학자는 아닌데 하여튼 우리는 외계에 순응하든가 반대로 외계에 작용하고 있다. 이러한 과정에서 외계와 우리를 광복하는 것이 정보다. 정보는 인간의 환경 적응의 필수 요소다 라고 봤고 주요 저서에 사이버네틱스라는 저서가 있다. 동물과 기계의 제어와 커뮤니케이션 Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine 1948년도에 Cybernetics라는 제목의 책을 냈다. 여기 Cybernetics에서는 생물 및 기계를 포함하는 계에서의 통제와 통신 문제를 연구했고 또한 통제할 수 있는 변량을 조절해서 어떤 바람직한 상태에 도달하는 것에 대해 이야기하고 있다. 또한 위너는 인간-기계론이라는 책도 냈는데 인간의 인간적 사용, 사이버네틱스와 사회
이런 책이 있다. The Human Use of Human Beings. 1954년작이 되겠다. 자, 위너. 우리는 외계에 순응하든가 반대로 외계에 작용하고 있다. 이러한 과정에서 외계와 우리를 왕복하는 것이 정보다. 정보는 인간의 환경 적응의 필수 요소이다. Cybernetics, 인간 기계론의 저서가 있다. Pat Holt, Secret Intelligence and Public Policy, 비밀 정보와 공공 정책, A Dilemma of Democracy, 민주주의의 딜레마, 1995년작이 되겠다. 비밀 공작을 분류하고 있는데 선전 공작, 외국 단체 지원 공작, 그 다음에 영향 공작, 준 군사 공작. 다시 홀트는 비밀 공작을 네 가지 선전 공작, 외국 단체 지원 공작, 영향 공작, 준 군사 공작으로 나눴다. 그리고 방첩은 적대적 외국 활동을 탐지하고 무력화하는 것이다 라고 하면서 이것은 리처슨과 유사한 개념이다. 그러니까 방첩의 개념을 적극적인 개념으로 본 거다. 적대적인 외국 활동을 탐지하고 무력화하는 것, 그것이 방첩이다. 홀트. 그 다음 피터 버크, 피터 브루케라고도 하는데 지식의 사회사, 지식은 어떻게 탄생하고 진화하는가, 문화 혼종성, 문화사란 무엇인가 라는 저서가 있다. 피터 버크는 오늘날은 지정학, geopolitics과 지경학, geoeconomics의 단계를 넘어 지식 정보의 중요성에 기초한 지지학, geoknowledge의 시각에서 세계 지도를 그려볼 수 있다. 즉, 과학, 기술, 정보, 지식의 중요성이 부각되면서 세계 무대에서의 진정한 강국은 전통적인 군사력 등이 아니라 지식 경쟁력이 제일 중요한 국가 경쟁력의 요소이다. 라고 말했다. 피터 버크. 21세기의 핵심적 권력 자원은 국방력이 아닌 정보 지식이다. 다시. 피터 버크는 지정학, geopolitics, 지경학, geoeconomics의 단계를 넘어 지식 정보의 중요성에 기초한 지지학, geoknowledge의 시각에서 오늘날의 세계 지도를 그려볼 수 있다. 라고 말을 하면서 과학, 기술, 정보, 지식의 중요성이 부각되면서 세계 무대에서의 진정한 강국은 전통적인 군사력 등이 아니라 지식 경쟁력이 제일 중요한 국가 경쟁력의 요소가 되었다. 라고 말을 한 사람이 피터 버크다. 21세기 핵심적 권력 자원은 국방력이 아닌 정보 지식이다. 라고 말했다. 피터 버크. 피터 길. 권위주의, 민주주의 국가 체제에 따라 국내 보안정보기관을 분류했다. 다시 권위주의, 민주주의 국가 체제, 그러니까 국가 체제별로 보안정보기관을 분류했는데 국내 정보국형, 정치, 경찰형, 독립적 보안국가형. 그러니까 국내 정보국형은 MI5, 영국의 Bureau of Domestic Intelligence를 예를 들 수 있겠고, 그 다음에 정치 경찰형은 Political Police라고 해서 권위주의 정권에 기여하는 보안정보기관이고, 그 다음에 독립적 보안국가형, 이거는 Independent Security State라고 해서 차우세스크 시아의 루마니아의 보안정보기구를 들 수 있겠다. 국내 정보국형, 정치 경찰형, 그 다음에 독립적 보안국가형. 참고로 이제 고텍스 국가라는 게 있는데, 고텍스, 그러니까 한쪽으로만 이제 정보가 흐르는 거. 정보가 기관으로만 흐르고 국가나 사회로의 흐름이 차단된 국가를 고텍스 국가라 한다. 다시, 정보가 정보기관으로만 흐르고 국가나 사회로의 흐름이 차단된 국가를 고텍스 국가라고 부른다. 라인버그, 심리전을 정의했다. 이 광의로 정치, 경제, 군사적 조치를 촉진하기 위해 심리학을 이용하는 것. 다시, 심리전이라는 것은 넓게 보아서 정치, 경제, 군사적 조치를 촉진하기 위해 심리학을 이용하는 것. 이게 심리전이다. 라고 했고, 좁게 보아서 협의로
적군에 대한 선전이나 기타 선전을 보완하는 군사, 외교, 정치적 제조치의 이용, 이것을 심리전이라고 봤다. 쾌오량과 왕상슈이 무한전쟁이란 책을 썼다. Unrestricted Warfare, China's Master Plan to Destroy America. 무한전쟁, Unrestricted Warfare. 이것은 이제 약소국이 강대국을 상대로 해서 맞서 싸울 때 뭐가 필요한가 그런 것에 대해 언급한 책인데요. A sobering and fascinating study on war in the modern era. Unrestricted warfare carefully explores strategies that militarily and politically disadvantaged nations might take in order to successfully attack a geopolitical superpower like the United States. American military doctrine is typically led by technology. A new class of weapon or vehicle is developed, which allows or encourages an adjustment in strategy. Military strategist Qiao Lang and Wang Xiangshui argue that this dynamic is a crucial weakness in the American military, and that this blind spot with regard to alternative forms of warfare could be effectively exploited by enemies. Unrestricted warfare concerns the many ways in which this might occur, and in turn suggests what the United States might do to defend itself. The traditional mentality that offensive action is limited to military action is no longer adequate, given the range of contemporary threats and the rising cost both in dollars and lives lost of traditional warfare. Instead, Liang and Xiangshui suggest the significance of alternatives to direct military confrontation, including international policy, economic warfare, attacks on digital infrastructure and networks, and terrorism. Even a relatively insignificant state can incapacitate a far more powerful enemy by applying pressure to their economic and political systems. Exploring each of these considerations with remarkable insight and clarity, unrestricted warfare is an engaging evaluation of our geopolitical future. 랜덜 포트. 국가가 경제 정보를 수집하여 이를 직접 사기업체에 제공하는 것이 국가정보기구의 역할로 정당한 것인가? 라는 문제와 관련하여 경제 간첩, Economic Espionage라는 논문에서 미국의 정보 공동체로 하여금 미국 기업들을 대신하여 산업 스파이 활동을 하게 하는 것은 결단코 가장 나쁜 아이디어다 라고 단언했다. 다시 랜덜 포트는 경제 간첩, Economic Espionage라는 논문을 썼는데 여기에서 국가가 경제 정보를 수집하여 이를 직접 사기업체에 제공하는 것이 국가정보기구의 역할을 정당한 것인가? 그렇지 않다라고 했다. 로드리 제프리 존스. CIA의 업무 수행 성공 조건에 대해 얘기하고 있다. The CIA and American Democracy. CIA와 미국의 민주주의. 자, CIA의 업무 수행 성공 조건. 로드리 제프리 존스. 첫 번째, 국민이 그 필요성을 인식하느냐의 정통성. 그 다음에 두 번째, 헌법과 법률을 잘 순수하느냐의 정통성. 세 번째, 정보 분석, 예측 판단의 신뢰성. 네 번째, 정치적 투명성. 다섯 번째, 지휘부에 대한 백악관 행정부와 의회의 존경성. 자, 이 다섯 가지를 CIA의 업무 수행 성공 조건이라고 보았다. 다시, 로드리 제프리 존스는 CIA가 업무를 하는 데 있어서 그 성공 조건을 얘기하고 있는데 그 다섯 가지가 첫 번째, 국민이 그 필요성을 인식하느냐 라는 정통성. 두 번째, 헌법과 법률을 잘 준수하느냐의 정통성. 세 번째, 정보 분석, 예측 판단의 신뢰성. 그 다음에 네 번째, 정치적 투명성. 다섯 번째, 그
CIA 업무를 하고 있는 그 지휘부에 대한 백악관 행정부와 의회의 존경성, 이 5가지를 CIA의 업무 수행 성공 조건이라고 했다. 로드리 제프리 존스. 리차드 알드리히. 비밀 공작은 정보기관에서 행하는 비밀 정보 활동의 일부로서 보이지 않는, 즉 숨겨진 손, the hidden hand를 활용하여 세계를 변화시키려는 영향력을 행사하는 공작, operation이라고 했다. 다시 리차드 알드리히. 비밀 공작은 정보기관에서 행하는 비밀 정보 활동의 일부로서 보이지 않는 손, 숨겨진 손, the hidden hand를 활용하여 세계를 변화시키려는 영향력을 행사하는 공작이라고 했다. 리차드 A. 파스너. 연방법원 판사가 되겠다. 정보는 적대 세력에 대한 의도와 능력을 파악하는 것. 의도와 능력. 파스너. 적대 세력의 의도와 능력을 파악하는 것. 그것이 정보다. 파스너는 또한 FBI와 같은 범죄 수사기관이 국내 정보 기능을 갖는 것에 대해 비판적이었다. 범죄 수사라는 것은 사례 중심적, 사후 조치에 중점을 두고 그 기소 여건 충족을 위한 까다로운 조건을 요구하지만 정보는 전향적이고 위협 중심적이며 자유분방한 성향이기 때문에 FBI와 같은 범죄 수사기관이 국내 정보기관을 갖는 것에 대해서 비판적인 입장이었다. 다시 파스너는 미 연방대법원 판사로 정보를 이제 정의를 할 때 이제 의도와 능력을 파악하는 것, 그러니까 적대 세력의 의도와 능력을 파악하는 것을 정보라고 했고, 또한 FBI와 같은 범죄 수사기관이 국내 정보 기능을 갖는 것에 대해서 비판적이었다. 그 이유가 범죄 수사라는 것은 사례 중심적, 사후 조치에 중점을 두고 기소 여건 충족을 위한 까다로운 조건을 요구하는 것인데, 근데 정보는 전향적이고 위협 중심적이며 자유분방한 성향을 띠므로, 그러니까 FBI 같은 범죄 수사기관이 국내 정보 기능을 갖는 것에 대해 비판적이었던 것이다. 리차드 배츠. 분석관들이 포괄적, 창의적 국가정보 판단 보고서를 작성할 때 특정 정보기관의 견해와는 다른 독창적인 견해가 제시될 수 있도록 자유로운 분위기 조성이 필요하다 라고 했다. 즉, 소속기관 입장이나 정보 공동체 합의에 구애받지 않고 분석관에게 최대한 자율성을 보장해야 된다 라고 한 사람이 리차드 배츠가 되겠다. 근데 이와 좀 상반적 개념으로서 이제 기회분석학파의 의견이 있는데, 기회분석학파는 캔델 분석학파, Opportunity Analysis, 캔델 분석학파라고 하는데, 캔델 교수가 있어서 기회분석학파는 밀접 관계를 요구한다. 그러니까 이 가스, 로저 힌슬만, 허만 이런 학자들은 정보와 정책의 밀접 관계 이런 것을 요구한다. 이것이 이제 기회분석학파인데, 이것을 생각해 보면 리차드 배츠의 견해는 조금 상반적인 것이다. 그러니까 분석관들이 포괄적, 창의적 국가정보 판단 보고서를 작성할 때 특정 정보기관의 견해와는 다른 독창적인 견해가 제시될 수 있도록 자유로운 분위기 조성이 필요하다고 했고, 소속기관 입장이나 정보 공동체 합의에 구애받지 않고 분석관에게 최대한 자율성을 보장해야 된다라고 했다. 그리고 리차드 배츠는 상식이나 고정관념의 탈피를 위해 그 분석 부서에 비전문가를 활용할 것을 얘기했다. 그리고 정책 결정자들이 기습 공격에 대한 경고를 무시해서 낭패를 보는 경우가 많다라고 했다. 다시 리차드 배츠는 상식이나 고정관념의 탈피를 위해서 분석 부서에 비전문가를 활용할 것을 얘기했고, 정책 결정자들이 기습 공격 경보를 무시해서 낭패를 보는 경우가 많다라고 했다. 로버트 데이비드 스티어. 학생이 갈 수 있는 곳에 스파이를 보내지 말라 라고 했다. 이 말이 뭐냐면 공개 자료, 그러니까 OCT 같은 공개 자료로 충분할 경우 위험이나 경비를 부담하면서 비밀 첩보 활동을 할 필요가 없다라는 의미입니다. 정보 분석은 문서 또는 구두로 된 판단, assessment,
생산하는 과정이라고 했다. 다시 정보 분석이란 것은 문서 또는 구두로 된 판단, assessment를 생산하는 과정이다. 그 다음에 로버트 포커, 정보 실패의 결정적 요인은 분석의 실패에 기인한다 라고 했다. 다시 포커는 정보 실패의 결정적인 요인을 분석의 실패로 봤다. 분석의 실패. 정보 수집의 실패가 아니라 분석의 실패. 그 다음에 로버트 게이츠, 전 CIA 국장인데 우리 요원들은 조국을 위해 목숨을 바칠 준비는 되어 있지만 포드 회사를 위해 생명을 바치려고 하진 않는다 라고 하여 국가정보기구의 산업감첩 활동의 부당함을 토로했다. 로버트 저비스, 훌륭한 정보의 필요 조건. 자, 훌륭한 정보의 조건, 필요 조건이다. 주어진 상황에서 각기 다른 설명할 것. 동일한 설명을 하는 것이 아니라 주어진 상황에서 각기 다른 설명을 한다. 그게 훌륭한 정보가 되기 위한 필요 조건이다. 각각 설명에 대한 증거가 필요하고 현상에 대한 가장 타당성 있어 보이는 주장을 보고한다. 다시 저비스는 훌륭한 정보의 필요 조건으로서 주어진 상황에서 각기 다른 설명을 하고 각각 설명에 대한 증거가 있어야 되며 현상에 대한 가장 타당성 있어 보이는 주장을 보고할 것을 얘기했다. 물론 이 세 가지 조건이 충족된다고 해서 분석 결과가 항상 정확한 것은 아니며 다만 빠지면은 질적으로 우수한 결과물이 생산될 가능성이 감소할 것이다 라고 말했다. 따라서 필요 조건인 것이다. 충분 조건이 아니고 훌륭한 정보의 필요 조건, 각기 다른 설명하고 각각 설명에 대한 증거, 그 다음에 가장 타당성이 있어 보이는 주장을 보고할 것.